مانسون کا دھواں دھار سپیل لاہور دریا بن گیا. شادرہ سے کانا تک سڑکیں تالاب. گلبرگ اور حسین چوک میں کئی فٹ پانی جمع. موزنگ رواز گارڈن ہمدرد چوک میں جہاں تک نظر جائے پانی ہی نظر آئے. گھڑی شاہوں میں چھت گرنے سے میاں بیوی اور بیٹی جان بحق. قصور میں بھی چھت گرنے سے 2 افراد جان سے گئے, 3 زخمی. انتظامیہ کے دعوے بارش میں بہہ گئے. دورہ ویسٹ انڈیز میں پاکستان کا پہلا امتحان شروع. میزبان ٹیم کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری. راسٹن چیس کہتے ہیں کنڈیشن سے فائدہ اٹھائیں گے. بابر اعظم نے کہا ٹاس جیت کر ہم بھی پہلے بیٹنگ ہی کرتے ہیں. کاکروچ جیت گئے, مودی سرکار ہار گئی. وزیر تعلیم مستعفی. نریندر مودی نے دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ منظور کر لیا. نئی دلی میں طلبہ کا دھرنا جشن میں تبدیل. احتجاج ختم کرنے کا اعلان. کاکروچ جنتا پارٹی کی عوام سے آج کینڈل مارچ کی اپیل. ترجمان سی جے پی کہتے ہیں خودکشی کرنے والے طلبہ کے ورثاء کو معاوضہ دیا جائے. کریک ڈاؤن میں ملوث پولیس افسران کے خلاف کارروائی کی جائے. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی طلبہ کو مبارکباد. کہا مودی کا بھارت ماضی بن گیا, ماضی مستقبل سے نہیں جیت سکتا. پرینکا گاندھی کہتی ہیں نوجوانوں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی, اب کوئی یہ آواز دبانے کی جرات نہیں کرے گا. بھارتی چیف جسٹس کے بیان کے رد عمل میں بنی کاکروچ جنتا پارٹی مودی سرکار کے گلے کی ہڈی بن گئی. پرچہ لیک کے معاملے پر سری نگر سے دلی تک جنزی تحریک چلی. تعلیمی اصلاحات کے لیے 36 روز مختلف ریاستوں میں احتجاج کیا, دھرنا دیا, مارے کھائیں, پیلٹ گنز کا نشانہ بنے مگر ٹس سے مس نہ ہوئے. مودی سرکار طلبہ کی آواز دبانے میں ناکام رہی. اپوزیشن بھی میدان میں آئی اور طلبہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. فلمی ستاروں نے بھی نوجوانوں کا بھرپور ساتھ دیا. مانسون کا تگڑا وار, بارش موسلادھار. لاہور دریا بن گیا. شاہدرہ سے کانا تک سڑکیں تالاب. گلبرگ اور حسین چوک میں کئی فیٹ پانی جمع. مزنگ, ہالی روڈ, انارکلی ڈوب گئے. رواز گارڈن, ہمدرد چوک میں جدھر تک نظر جائے پانی ہی نظر آئے. گڑی شاہوں میں چھت گرنے سے میاں بیوی اور بیٹی جان بحق. قصور میں بھی چھت گرنے سے 2 افراد جان سے گئے, 3 زخمی. اسلام آباد, راولپنڈی میں بھی بارش. منڈی بہاؤدین, گجرات, نارووال, سرگودھا اور دیگر شہروں میں بادل جم کر برسے. سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئیں. حافظ آباد میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. بھارت نے پانی کو ہتھیار بنا لیا. ایک بار پھر آبی دہشت گردی. سلال کے بعد باکھڑا ڈیم میں بھی پانی چھوڑ دیا. قصور, اوکاڑا, بہاول نگر, رحیم یار خان کے متاثر ہونے کا امکان. دریائے چناب میں خانکی, قادر آباد اور چنیوٹ پل پر درمیانے درجے کا سیلاب. مرالا, تریمو, راوی, بلوکی اور سدنائی پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. این سی او سی نے دریاؤں کی تازہ ترین صورتحال جاری کر دی. جھنگ میں ریلے قریبی آبادیوں میں داخل. چنیوٹ کے متعدد دیہات میں تباہی. لیا کے نشیبی علاقے سمرا نشیب میں دریائے سندھ کا پانی. زمینی کٹاؤ تیز ہو گیا. 2 سرکاری اسکول صفحہ ہستی سے مٹنے کے قریب. بستی کنجال سے مکینوں کا انخلا. پسرور میں نالا ڈیک کی تباہ کاریاں. بند ٹوٹنے سے زرعی رقبہ متاثر. بلوچستان کے چپے چپے سے بھارتی پراکسی کا صفایا. سیکیورٹی فورسز کا آپریشن العزم. مستونگ کے علاقے کٹکوچا میں ایکشن. فتنہ ہندوستان کے مزید 3 دہشت گرد ہلاک. تعداد 16 ہو گئی, متعدد زخمی. اسلحہ, بارود اور آئی ای ڈی تیار کرنے کا مواد برآمد. آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ. بلوچستان میں انسداد دہشت گردی فورس اور پولیس کی پیشہ ورانہ استعداد کار بہتر بنانے کا فیصلہ. کوئٹہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کی زیر صدارت اجلاس. امن و امان کی صورتحال پر غور. محسن نقوی نے کہا کہ امن کی بحالی کے لیے ماسٹر پلان پر فوری عمل درآمد وقت کی ضرورت. بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی. ریاست کی ریٹ ہر قیمت پر قائم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی کا عزم. فیڈرل بورڈ آف ریونیو, ہم سب جانتے ہیں کہ ملی بھگت سے میسو کرپشن ہے وہاں پہ. وسائل جو خزانے میں آنے چاہیے نہیں آتے, اور تھرو کلوژن وہ اربوں نہیں کھربوں کے وسائل جو ہیں سالانہ جیبوں میں جاتے ہیں, اور پاکستان میں غربت جو ہے بڑھتی ہے. ایف بی آئی میں کرپشن کا بازار گرم. وزیر اعظم کے بیان نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. ادارے کی نااہلی کے باعث ملک میں سالانہ ٹیکس کیپ 7,000 ارب روپے سے بھی بڑھ گیا. 2 سال میں 900 ارب سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں. ٹیکس بیس
ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, पोर्टल डेटा में खामियां बेनकाब, टैक्स क्रेडिट स्कीम्स, टैक्स एमनेस्टी के भी गलत इस्तेमाल का इंकशाफ, टैक्स वसूलियों में नाकामी, कर्जों पर सूद का बोझ 8,054 अरब तक पहुंच गया। खर्चे पूरे नहीं कर सक रहे हैं और हुकूमत हमारी रोज़ाना एटम बम गिरा रही है। रोज़ाना मारने से एक दफ़ा मारना बेहतर है, क्योंकि बस गम ख़त्म हो जाएगा। सुबह आते हैं तो एक रेट होता है, शाम को आते हैं तो दूसरा रेट होता है, तो बिल्कुल वो ज़हनी लोगों को मरीज़ बना दिया है। खाना खिलाएं बच्चों को, मजदूरी करें, क्या किराया दें, बिल दें, क्या करें सर। जुल्म एक तरफा तौर पर हो रहा है, अवाम का उनको कोई खैरख्वाही नहीं है। हुकूमत का आवाम को स्लो पॉइजन, पेट्रोल की कीमत का यौमिया तयन वबाल जान, मुसलसल 5वें रोज भी निर्ख बढ़ा दिए। पेट्रोल मजीद 3 रुपये 66 पैसे और डीजल 4 रुपये 80 पैसे महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 335 रुपये 18 पैसे मुकर्रर, डीजल 383 रुपये 46 पैसे में फरोख्त। जंग की लपेट में यमन की अल-हुदैदा बंदरगाह पर ताबड़तोड़ फिजाई हमले। अल-हुदैदा और बुहैरा अहमर में कमरान जजीरे को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद की अल-हुदैदा पोर्ट पर हमले की तरदीद, हौसियों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। कहा तिजारती जहाज के लिए खतरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। वाज़े किया कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बुहैरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज पर भी हमला। हुकाम के मुताबिक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, अमला महफूज है। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा लेकिन डील के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर की मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा सऊदी अरब से अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बनने तक डील नहीं होगी। दावा किया चीन ईरान को किसी भी सूरत हथियार फराहम नहीं करेगा। रूस ने भी तेहरान को हथियार ना बेचने की यकीन दहानी कराई। दोनों ममालिक ने ईरान की मदद की तो बहुत बुरा होगा। अमरीका का ईरान पर बड़े हमलों पर गौर, सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मुशावरत की। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमेरिका ने मुफाहिमती याददाश्त पर अमल नहीं किया। हुर्मुज़ में एक अलग रास्ता इख्तियार किया। मुआहदे में वाज़े है कि हुर्मुज़ से गुजरने के तरीक़ाकार का तयन ईरान करेगा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। कहा यमन की मौजूदा सूरत हाल ईरान से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा दुश्मन के लिए जहन्नुम के मुफ्त और बराह रास्त टिकट तैयार कर रखे हैं। हर हमले का मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ईरान में जंगी जुराइम पर खामोश तमाशाई। इंसानी हुकूक से मुतालिक EU का मौक़िफ़ मुनाफ़िक़त है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का काया कलास के बयान पर रद्द अमल। कहा अमरीकी हमलों में आम शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन को बमबारी में शहीद बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं। किर्गिज़स्तान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। खित्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार काज़िक हममनसब और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। तवानाई, अवामी रवाबित और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मेरे हमारे नाम पर और दे नहीं रहे, वो 2000 अरब रुपए बनते। ये है मेरा पूरा केस। अपने लोगों को हम तनहा नहीं छोड़ सकते। हमने असेंबलियों में बात कर ली, नहीं मान रहे। हमने आईनी तरमीम पेश कर दी, नहीं मान रहे। अब हम सड़कों का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के आइन और कानून में रहते हुए हम लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे और आ रहे हैं। सिंध में वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, बैड गवर्नेंस, इंतजामी गफलत का इल्जाम। MKM खुलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गई। मुस्तफा कमाल का सड़कों पर निकलने का ऐलान। कहा ये वो MKM नहीं जो रात को तकरीर करके सो जाए। अब खामोश नहीं रहेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और MKM ने हाथ मिला लिए। मुत्तहिदा के तमाम उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार। फारूक सत्तार का कहना है कि मैंडेट के मुताबिक सिंध की गवर्नरशिप MKM का हक है। लीगी वफ्द को मुतालबात से आगाह कर दिया। बशीर मेमन बोले गवर्नर MKM का हो या नून लीग का, कोई मसला नहीं। आजाद कश्मीर इंतखाबात पहले मरहले में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। गहमा गहमी उरूज पर।
27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में सियासी दंगल सजेगा। मीरपुर, कोटली और भिंबर में पोलिंग जारी। पोलिंग होगी। 4,11,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी का मीनारे पाकिस्तान की बजाय गवर्नर हाउस में आज पार शो। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने पंजाब हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर, तरक्याती मंसूबों की हकीकत बेनकाब हो चुकी। एक बारिश ने सुथरा पंजाब को डूबता पंजाब बना दिया। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर सिर्फ लूट मार की गई। फ्रांस के जंगलात में आग, 47,000 एकड़ रकबा जल गया। 2,20,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हुकाम की सयाहत के लिए मशहूर केप फ्रीट से मुकम्मल इनखला की हिदायत। मैड्रिड के नवाह में आग लग गई। स्पेन के जंगलात में लगी आग को 2 हफ्ते हो गए, शोलों पर काबू नहीं पाया जा सका।